Today topic of discussion pharmacology renal system பற்றி பார்க்க போகிறோம். First we want to know little bit about pathophysiology. A human have a pair of kidney. Inside the kidney, structural and functional unit name is called as nephron. Structural and functional unit of kidney name is called nephron. So each kidney containing nearly 1 million nephrons. So human have 2 million nephrons. இந்த வீடியோவில் ரீனல் சிஸ்டம் பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஹியூமன் வந்து 2 பேர் ஆஃப் கிட்னி இருக்குது. இதில் வந்து ஸ்ட்ரக்சரல் அண்டு ஃபங்க்ஷனல் யூனிட் எதுன்னு சொல்லி பார்த்தா நெப்ரான். ஈச் கிட்னி கண்டெய்னிங் ஒவ்வொரு சைடு உள்ள கிட்னி இங்கே 1 மில்லியன், இங்கே 1 மில்லியன், டோட்டலி 2 மில்லியன் ஆஃப் நெப்ரான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. கேன் யூ சி த டயக்ராம் ஆஃப் நெப்ரான்? இதுதான் நெப்ரானோட டயக்ராம். இன் திஸ் நெப்ரான் தெர் ஆர் 5 பார்ட். இதில் வந்து 5 பார்ட் இருக்குது. ஓகே, first okay, here Bowman capsule, then proximal tubule, then loop of Hanley, distal tubule and collecting duct. So totally 5. These 4 things, that proximal tubule, loop of Hanley, distal tubule and collecting duct, these 4 things considered as tubules. So this one is glomerulus, this one is proximal convoluted tubules, this one is loop of Hanley, this one is distal convoluted tubule, this one is the collecting duct. So these are the 5 important part presented in nephron. These 4 things considered as tubules. இது வந்து ஒரு rough sketch diagram of nephron. இதில் 5 பார்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். நவ் இன்சைட் த நெப்ரான், இந்த இன்சைடில் இங்கே இந்த ரெட் கலரில் த டியூபிள்ஸ் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஆல் 4 டியூபிள்ஸ், ஓகே, ஆல் 4 டியூபிள்ஸ், these all 4 are considered as tubules. The tubules are lined by epithelial cell. Okay, this one lined by epithelial cell. That red color one, this one is the இது வந்து என்னன்னா epithelial cell. The entire tubules, there are lining this PCT, that loop of Hanley, then DCT and collecting duct. Okay, they are lining everywhere. எல்லா பார்ட்டும் இங்கே ஆரம்பித்து இங்கே வரைக்கும் எல்லாமே லைன் ஆகிருக்கு. ஓகேவா? ஸோ these are known as epithelial cell or tubular cell. இதுக்கு நேம் வந்து என்னென்னா, இந்த செல்லுக்கு epithelial cell or tubular cell. இங்கேருந்து எண்டு வரைக்கும் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. So that tubules are lined by epithelial cell, the lining PCT, loop of Hanley, TCT and collecting tubules. So the lining of everywhere, எல்லா இடத்துலையுமே வந்து லைனிங் இருக்குது. இதுக்கு நேம் வந்து epithelial cell or tubular cell. Next, see here, this efferent arteriole. Okay, here efferent arteriole is coming inside. Okay, it is coming inside that glomerulus, making a capillary, okay, making that capillary and leaving out as that efferent arterioles. This one is the normal. So efferent arteriole come make a tuft of capillary and leave out that efferent arterioles. After leaving out from that glomerular, glomerular, it form peritubular capillary network. Okay, இது வந்து என்னத்தை ஃபார்ம் பண்ணுதுன்னா peritubular capillary network. It form around a network in the tubules. All 4 tubules form a network that is known as peritubular capillary network. அந்த ஆல் 4 இதுலேயுமே வந்து இந்த நெட்வொர்க் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். அதனால் இதுக்கு நேம் வந்து என்னென்னா peritubular capillary network.
efferent arterioles come to make tough capillary and leave to this efferent arteriole. After leaving என்ன பண்ணுது, leaving out it form a ferritubular capillary network. ஓகே, all around ferritubular network ஃபார்ம் பண்ணுது. இதுக்கு நேம் வந்து என்னென்னா ferritubular capillary network. Around are that 4 tubules. நம்ம tubules எங்கே பார்த்துருக்கோம், around from here to here. And then a sketch diagram of that nephron. Okay, that 4 things here, that 4 things calling us tubules. We know the 4 things calling tubules. Inside, okay, that inside here I am writing that blue color inside cell, okay, lining the tubules. Highlight any of that this blue cell. Okay, this one is the any of that blue cell here, that cell. One side, okay, one side the cell there is a lumen containing urine. There is a lumen containing urine. On the another side, the okay, on the another side, this one it containing blood. So on the one side this one, இது வந்து ஜூம் பண்ணிங்க பார்த்துருக்கோம். இது வந்து எபித்தீலியல் செல். ஓகே, இந்த எபித்தீலியல் செல்லில் ஒரு சைடு வந்து பிளட் கேபிலரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஓகே, ஸோ அனதர் சைடில் வந்து லூமன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இதில் வந்து பிளட் வந்து போகும், இதில் வந்து யூரின். ஓகே, ஸோ ஆன் தி அதர் சைடு எபித்தீலியல் செல் there is a blood capillary which is the efferent arteriole coming out and it can spreading everywhere around the tubules. இது வந்து around the tubulesல around ஆகிருக்கும். So it is the blood capillary containing blood. Okay, இது வந்து blood capillary, it containing blood. So in the center you can see, okay, this red color one cell. This one is the tubular cell. So one side of the cell there is lumen containing urine. On the another side it containing blood. So here zoom that portion. இது மட்டும் தான் இங்கே இது zoom பண்ணி பார்த்தோன்னா இது மாதிரி தான் தெரியும். This one center part is the tubular cell. ஸோ ஒரு சைடு வந்து செல்லுக்கு ஒரு சைடு வந்து லூமன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும், அதில் வந்து யூரின் இருக்கும். அனதர் சைடில் வந்து கேப்லரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும், அதில் பிளட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கும். நவ் ஒன்லி வி வில் என்டர் டு அவர் டாபிக் டயூரைட்டிக். வாட் இஸ் டயூரைட்டிக்? டயூரைட்டிக்னா என்னன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். டயூரைட்டிக் நோன் அஸ் diuretic is a drug which is given in edema. The symptomatic treatment of edema, it is not curative, it is a symptomatic. ஸோ இது வந்து பேஸ்ட் ஆன் த சிம்டம் நம்ம டாக்டர்கிட்ட சொன்னோன்னா அதுக்கேற்ற மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் தருவாங்க. மெயினாக எடிமானா ஸ்வெல்லிங் எனிவேர் இந்த பாடி, நம்ம பாடியில் ஸ்வெல்லிங் ஏற்படுறதுக்கு நேம் தான் எடிமா. எக்ஸசிவ் அக்குமுலேஷன் ஆஃப் fluid இன் தட் இன்டர்டிஷியல் ஸ்பேஸ் ஆஃப் தட் பர்டிகுலர் பிளேஸ். ஒரு பர்டிகுலர் பிளேஸில் வந்து பாடி உப்பி ஸ்வெல்லாகி இருக்கும், அதுக்கு நேம் தான் எடிமா. அந்த எடிமாவுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்குற ட்ரக்ஸ் தான் வந்து டயூரேட்டிக் ட்ரக்ஸ். This one it is a symptomatic. Okay, symptom அந்த சிம்டத்தை பொறுத்து தான் வந்து ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறாங்க. To give the symptomatic relief from that edema, that excessive fluid has to be excreted in that urine. ஸோ இந்த ட்ரக்ஸ் கொடுக்கறதுனால எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் fluid நம்ம பாடியில் வந்து ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்ததுன்னா அது வந்து யூரினாக வந்து எஸ்க்ரீட் ஆகும். ஸோ diuretic are the drugs that excreted that water along with sodium in that urine. ஸோ இது என்ன பண்ணுதுன்னா இந்த ட்ரக்ஸு பாடியில் இருக்க சோடியத்தோட அதோட வாட்டரையும் வந்து சேர்த்து ரிமூவ் பண்ணும். ஸோ தட் இஸ் த தீஸ் ஆர் த வே வி டிஃபைன் தட் diuretic. So any drugs which increases that excretion of sodium and water, எந்த drugs வந்து increase பண்ணுதோ excretion of sodium and water. ஓகே, ஸோ we knows வாட்டர் சோடியம் எப்போ வெளியில் வந்தானாலும் அதோடு சேர்ந்து வாட்டருமே வந்து ரிமூவ் ஆகும்.
such drugs which increases the excretion of sodium and water in the urine. The drug's name is called as diuretic drugs. So how we define the diuretic drugs? கிளாசிஃபிகேஷன் ஆஃப் டயூரேட்டிக் ட்ரக்ஸ் இதை வந்து 3 கேட்டகரியில் கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. ஒன்று வந்து ஹை சீலிங், செகண்ட் ஒன் இஸ் மீடியம், தேர்ட் ஒன் இஸ் வீக். இஃப் யூ சப்போஸ் கிவ் high that diuretic, the patient excreting excessive amount of urine after that, so it is very highly efficacious. பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறோம், இந்த டயூரேட்டிக் ட்ரக்ஸு, அது வந்து எக்ஸஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரினை வந்து எஸ்க்ரீட் பண்ணுதுன்னா அது வந்து ஹை எஃபிகேசின்னு சொல்கிறோம். செகண்ட் ஒன் இஸ் மீடியம் எஃபிகேசி. இஃப் யூ ஆர் கிவிங் த மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின், இது வந்து மாடரேட் அமௌண்ட் ஆஃப் யூரின் இது வந்து எஸ்க்ரீட் பண்ணுதுன்னா அது வந்து மீடியம் எஃபிகேசி. இட் இஸ் நாட் வெரி மச், ஸோ இது வந்து வீக் எஃபிகேசி அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிளாசிஃபிகேஷன் பண்ணுறாங்க. So we divided them into 3 major groups, okay, based on their efficacy: high, medium and weak. So these are the 3 diuretic. First we will discuss about this high efficacy, high shielding. Only one drugs, okay, in under this group only one drug. The name of the drugs லூப் டயூரேட்டிக். ஓகே, இதுக்கு கீழே வர ட்ரக்ஸ் வந்து என்னென்னா, இது ஹை சீலிங்க்கு கீழே வர ட்ரக் வந்து லூப் டயூரேட்டிக்ஸ். வாட் ஆர் த நேம் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ்? இந்த லூப் டயூரேட்டிக் கீழே வர நேமில் வர ட்ரக்ஸ் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 3 ட்ரக்ஸ் வருது. ப்ரோசமைட், தென் புமேடானைட், தென் dorasemate. So these are the drugs comes under that loop diuretic. So high shielding, high efficacy. This one we will give our patient means excrete excess amount of urine. அதுக்கு எக்ஸாம்பிள் வந்து இதில் வந்து நேம் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் ஒன்லி ஒன் ட்ரக்ஸ் லூப் டயூரேட்டிக்ஸ். வாட் இஸ் த நேம் ஆஃப் த ட்ரக்ஸ் தட் லூப் டயூரேட்டிக்ஸ்? அதுக்கு கீழே வந்து என்னென்ன ட்ரக்ஸ் வருது? ப்ரோசமைட், புமேடானைட், ரைட், ஓகே, தென் டோராசெமைட். 3 drugs comes under this high ceiling. So these 3, but that pro type drugs here, prosamide, okay, this one is the pro drug here. In that medium efficacy, we are having only, here also we are having only one drugs, that name is called as thiazide. Okay, only one drugs, thiazide. There are many types. thiazide கீழே வந்து many types இருக்கு. thiazide like drugs hydrochlorothiazide, that is the pro. இதில் வந்து pro type drugs வந்து இதுதான் hydrochlorothiazide. Then hydroflumethiazide, then benzthiazide, then chlorthalidone, then metalazone, then zibamide, interfamido, then clopamide, okay, these are the drugs comes under this thiazide like drugs. So second one is medium efficacy. We have only thiazide. In this one many types we have: hydrochlorothiazide, hydroflumethiazide, benzthiazide, chlorthalidone, metalazone, then zibamide, then interfamido, then
clopamide. These are the drugs medium efficacy. Now third one is a weak, the third category, weak drugs. Okay, this one it having three groups. One is carbonic anhydrase inhibitor, carbonic anhydrase inhibitor, osmotic diuretic. Third one is potassium sparing diuretic. So under this weak three drugs is there. One is carbonic anhydrase inhibitor, osmotic diuretic. Third one is potassium sparing diuretic. Under this carbonic anhydrase inhibitor, only one drugs, acetolamide, acetazolamide. This one comes under this carbonic anhydrase inhibitor. Second one is osmotic diuretic. Which sugar, okay, in these drugs which sugar are like mannitol isosorbate glycerol, mannitol isosorboglycerol. So third one is we have that potassium sparing diuretic. We have two group. One is aldosterone antagonist. Second one is renal epithelium sodium channel inhibitor. So potassium sparing diuretic, which we have two drugs. One is aldosterone antagonist, then a renal epithelial sodium channel inhibitor. In this one we have spirulolactone and epnerenon. So spirulolactone and epnerenon. Then in this renal epithelial sodium channel inhibitor, in this one we have amiloride and diamderon. Okay, diamderon. These are the important classification. So high efficacy loop diuretic, medium efficacy then that thiazide, weak carbonic anhydrase inhibitor, osmotic diuretic and potassium sparing diuretic. In this one aldosterone antagonist, renal epithelial sodium channel inhibitor. So high sealing power, medium efficacy, third one is weak. இதில் வந்து எல்லாத்துலேயும் எக்ஸாம்பிள் என்னென்ன ட்ரக்ஸ்னு பார்த்துருக்கோம். இதுலேருந்து நிறைய 1 மார்க் கொஸ்டின் வரும். இது வந்து ஒரு இம்பார்ட்டண்டான டாபிக். ஸ்பைரனோ லாக்டோன், எபிலிரெனோன், தென் அமிலோரைட், தென் ட்ரைஅம்டிரென். நெக்ஸ்ட்டு மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் பற்றி பார்க்க போகிறோம். இதில் வந்து ஹை எஃபிகேசி, மீடியம், லோன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். இதில் வந்து ஏதாவது 2 வந்து நம்ம எக்ஸ்பிளைன் பண்ணோம் ஃபார் 10 மார்க் கொஸ்டின். ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து மீடியம் எஃபிகேசி ஒன்றும் ஹை எஃபிகேசி ஒன்றும் எக்ஸாம்பிள் பார்க்க போகிறோம். ஸோ சைட் ஆஃப் ஆக்ஷன் ஃபஸ்ட்டு, தேர் வில் ஆக்ட் ஆன் விச் பார்ட் ஆஃப் தட் நெப்ரான். நெப்ரானில் வந்து 5 பார்ட் இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அதில் வந்து எந்த பார்ட் ஆஃப் த நெப்ரானில் வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து ரியாக்ட் ஆக போகுதுன்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். நம்மளுக்கு ஏற்கனவே தெரியும் வாட் ஆர் த 5 பார்ட். பிசிடி, தட் லூப் ஆஃப் ஹேன்லி, டிசிடி, கலெக்டிங் டக். இந்த 4th தான் வந்து டியூபிள்ஸ் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எந்தெந்த பார்ட்டில் வந்து ஒர்க் ஆக போகுது. இந்த லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லி வந்து டிசெண்டிங் அண்ட் அசெண்டிங், டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லி, அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லின்னு இருக்குது. இதில் மொத்தம் டோட்டலி 5 சைட். ஓகே, இங்கே 1 பிசிடி 1, descending loop of Handley 2, then ascending loop of Handley 3, DCT 4, இது வந்து 5th ஒன்று. இப்போ தான் வந்து diuretic drugs வந்து கிளாசிஃபிகேஷன் மெயின் கேட்டகரி 3. ஃபஸ்ட்டு இது வந்து ஹை எஃபிகேசி, அது வந்து எக்ஸாம்பிள் ஆக்க ட்ரக்ஸ் வந்து லூப் டயூரேட்டிக்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அதனால் இங்கே வந்து எல் அதில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துக்கிறோம். இதெல்லாம் நிமோனிக் யூஸ் பண்ணால் வெரி சிம்பிளாக இருக்கும். அதனால்
செகண்ட் வந்து மீடியம் எஃபிகேசிக்கு வந்து என்ன அது தயசைடு, அதனால் அதுக்கு வந்து டி எடுத்துட்டோம். தென் பிக்கில் வந்து நமக்கு வந்து 3 திங்ஸ். ஒன் இஸ் carbonic anhydrase inhibitor, second one is osmotic diuretic, third one is potassium sparing diuretic. அதனால் அதில் இருக்க ஃபஸ்ட் லெட்டர் எடுத்துட்டோம். ஸோ ஹை எஃபிகேசிக்கு வந்து லூப் டயூரேட்டிக், மீடியமுக்கு வந்து தயசைடு, வீக்குக்கு வந்து 3. ஒன் இஸ் கார்பானிக் anhydrase, osmotic diuretic, third one is potassium sparing diuretic. Totally 5. இந்த 5 ட்ராக்ஸ் வந்து எந்தெந்த சைட்டில் ஒர்க் ஆக போகுதுங்கிறத பற்றி பார்க்க போகிறோம். இந்த 5 சைட்லேயும் இங்கே இருக்க அந்த லெட்டர்ஸை வந்து நிமோனிக்கை எடுத்து இங்கே அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க. ஸோ சி ஓ CO எல் டி பி. ஸோ இது வந்து இந்த இடம் இது பிசிடி. ஸோ பிசிடி இங்கே வந்து கார்பானிக் அன்ஹைட்ரேஸ் இன்ஹிபிட்டார் வந்து எங்கே ஒர்க் ஆகுது? பிசிடியில். ரெண்டாவது வந்து இந்த டிசெண்டிங் இதில் வந்து என்ன ஓ வந்து ஆஸ்மாட்டிக் டயூரேட்டிக், அது வந்து எங்கே ஒர்க் ஆகுது? ஆக்டான் டிசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹேன்லே. தென் எல் இங்கே வந்து இது வந்து அசெண்டிங்கில் போகிறது, லூப் டயூரேட்டிக், ஆக்டான் அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் loop. Okay, then next one is T. Okay, this one thiazide, act on DCT. Last one is here P, potassium sparing diuretic, where it will work? Collecting drug. Okay, எங்கெங்க எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி இதுதான் அந்த நிமோனிக். வாட் இஸ் த நிமோனிக்? கோல்டு பி, COLT கோல்டு பி. ஸோ இந்த 5 சைட்லேயும் அந்த கோல்டு பி அப்ளை பண்ணி நம்ம எழுத வேண்டியதுதான். சி acton, PCT, O acton, that ascending limb of loop of Hanley, L that loop diuretic எங்கே ஒர்க் ஆகுது? ascending limb of loop. then T thiazide எங்கே ஒர்க் ஆகுது? DCTயில். then P potassium sparing diuretic எங்கே ஒர்க் ஆகுது? collecting ductல. ஸோ நான் முன்னாடி சொன்ன மாதிரி ஏதாவது 2 ட்ரக்ஸ் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி எழுதணும் ஃபார் 10 மார்க் கொஸ்டின்னு சொல்லிட்டு. அதனால் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஹை எஃபிகேசியில் இருக்க லூப் டயூரேட்டிக், அதில் வந்து 3 பார்த்துருக்கோம். ஃபஸ்ட்டு ஒன்று அதில் வந்து பியூரோசமைடு, இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோடைப் ட்ரக்ஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அதனால் நம்ம இதில் வந்து ப்ரோசமைடு இது வந்து எங்கே ஒர்க் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி பார்க்க போகிறோம். ஸோ டோட்டலி 5. Totally we have 5. We want to learn the drugs in each category. எந்தெந்த கேட்டகரியில் ஒர்க் ஆகுது பற்றி பார்க்க போகிறோம். Let's start with loop diuretic. Loop diuretic. What are the drugs loop diuretic? We have 3 drugs we already know. Okay, furosemide, then umetanide, then doracepamide. These 3 drugs இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோ டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ். அதனால் இதை வந்து பார்க்க போகிறோம். இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்ன? வேர் டஸ் த லூப் டயூரேட்டிக், அது வந்து எங்கே ஒர்க் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் தட் லூப். ஓகே, அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் த லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லே, இங்கே தான் வந்து இது ஒர்க் ஆக போகுது. ஸோ இது அசெண்டிங் லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லே. இதில் வந்து ஒரு செல் எடுத்து அதை பற்றி பார்க்க போகிறோம். ஒரு செல். ஸோ வேர் டஸ் த லூப் ஆஃப் டயூரேட்டிக் அசெண்டிங் லிம்ப் ஆஃப் த லூப். ஓகே, அசெண்டிங் லூப்பில் ஒரே ஒரு செல் எடுக்க சொல்லி பார்த்தோம். அந்த ஒரு செல்லு தான் இது. ஸோ இந்த செல்லில் இட் இஸ் திஸ் ஒன். ஓகே, அந்த ஒரு செல்லை எடுத்திருக்கோம். அந்த செல்லில் வந்து இதை வந்து ஜூம் பண்ணி பார்க்குறோம். ஓகேவா? ஸோ இதில் வந்து ஒரு சைடு என்னவா இருக்குது? லூமன் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு, அதில் யூரின் இருக்குது. அனதர் சைடில் வந்து பிளட் கேபிலரி ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு, அதில் பிளட் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஸோ ஒன் சைடு லூமன் கண்டெய்னிங் யூரின் அண்ட் அனதர் சைடு கேபிலரி கண்டெய்னிங் பிளட். ஸோ சைட் we have ascending, இங்கே வந்து எந்த சைட்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம்? ascending limb of that loop of Hanley. ஸோ வாட் ஹேப்பன் நார்மலி? நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு என்ன நடக்குதுன்னா, பிளட்டு கிட்னி ஈச் நெப்ரான். ஓகே, இன்சைடு 1 மில்லியன், நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துருக்கோம் 1 மில்லியன் நெப்ரான் இருக்கும். ஈச் நெப்ரான் there is loop of Hanley.
ஸோ 1 மில்லியன் லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லி ஒரு இதுக்குமே வந்து 1 லட்சம் இருந்ததுன்னா 1 மில்லியன் லூப் ஆஃப் ஹேண்ட்லி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கும் on the right side. On the left side 1 million, right side 1 million, left side 1 million, totally 2 millions இருக்குன்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். So we have 2 million loop of Handley. Here ascending loop of Handley, that nephron part we are taking. அதில் வந்து ஒரே ஒரு செல் எடுத்து ஜூம் பண்ணியிருக்கோம். In a healthy person எப்படி இருக்கும்? Healthy individual, on that luminal side there is a receptor. Okay, இங்கே வந்து ரெசிப்டார் லூமினல் சைடில் வந்து ஒரு ரெசிப்டார் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. த நேம் ஆஃப் தட் ரெசிப்டார் இஸ் சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைட் ரெசிப்டார். இதுக்கு நேம் என்ன? இந்த ரெசிப்டார் நேமு சோடியம் பொட்டாசியம் 2 குளோரைட் ரெசிப்டார். வாட் எவர் சோடியம் பொட்டாசியம் அண்டு குளோரைடு ப்ரெசண்டட் இன் அவர் யூரின். இங்கே வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் குளோரைடு ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்ததுன்னா ஸோ சி த இங்கே இந்த சைடு தான் யூரின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. இட் வில் கோ இன்சைட் ஆஃப் த செல் வயா இந்த பை யூஸிங் ரெசிப்டார் மூலமாக தான் இந்த அயன்ஸ்லாம் உள்ளே வரும். ஓகே, via the receptor sodium presented in urine of the healthy individual, chloride, potassium, it all enter inside of the cell. எல்லாமே inside of the cellக்கு வருது. இங்கே வந்துருச்சு. இப்போ with the help of the transporter it happen normally. Okay, with the help of transporter தான் இது வந்து வெளியில் உள்ளே வர முடியும். ஆஃப்டர் தே வில் கோ டு, ஓகே, இங்கே இப்போ வந்து இன்சைட் வந்துருச்சு. அதுக்கப்புறம் என்ன நடக்கும்? வாட் ஹேப்பன் to them? Only it is presented in inside. The sodium will go to the blood. எப்படின்னா via another transporter. இங்கே வந்து சோடியம் பொட்டாசியம் சேனல் இருக்குது. த்ரூ அந்த சேனல் மூலமாக இது வந்து பிளட்டுக்கு போகும். குளோரைடு வந்து எப்படி போகும்னா, குளோரைடு ஆல்சோ பை யூஸிங் another channel, another transporter, it will reach to our blood. Okay, it will reach to our blood. Potassium channel, chloride will also go blood via another transporter presented in the basolateral side. இது வந்து எங்கே ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு? இந்த basolateral சைடில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. அதனால் சோடியமும் குளோரைடும் வந்து பிளட்டுக்கு வருது. பட் பொட்டாசியம் எகெயின் லீக் அவுட். இது வந்து எகெயின் லீக் அவுட் ஆகும். ஸோ தென் கம் பேக், இது மறுபடியும் இங்கே போகும். ஓகேவா? கம் பேக் ஹியர். ஸோ இட் கீப் ஆன் டூயிங் த சேம் தட் பொட்டாசியம் இன் தட் நார்மல். இதெல்லாம் இந்த ப்ராசஸ் வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்க்கு நடக்கும். நம்ம யூரினில் வந்து சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் இருந்ததுன்னா த்ரூ திஸ் ரெசிப்டார் உள்ளே வந்துட்டு அந்த செல்லுக்குள்ளே வந்துடும். இந்த டியூப்பில் செல் எபித்தியல் செல்லுக்குள்ளே வந்துட்டு பை யூஸிங் அனதர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் சோடியம் உள்ளே வந்துடும், குளோரைடு வந்து பிளட்டுக்குள்ளே போயிடும். அதே வந்து பொட்டாசியம் வந்து லீக் அவுட் அந்த என்டர் தட் ப்ராசஸ். இது வந்து நார்மல் ஹியூமன் பீயிங்கில் நடக்கிறது. ஸோ ஹெல்த்தி இண்டிவிஜுவல் luminal side there is a receptor. The name of the receptor sodium potassium 2 chloride. Whatever sodium potassium chloride presented in our urine, see this side urine, never forget it, it will go inside the cell via the receptor. Sodium presented in urine of a healthy individual, chloride potassium, it all enter inside the cell with the help of transporter. It happen normally in a normal healthy person. After going inside, what will happen? Once they go inside, sodium will go into the blood. Then like that chloride also come to the by using another transporter, it will reach to that basolateral side. They will go in the blood. So sodium go in the blood, chloride go in the blood, but potassium leak out. Okay, potassium leak out via potassium channel. So this is the summary of 3 ions: sodium, potassium, chloride. Sodium and chloride go in the blood, but potassium again leak out and then come back. So it happen on doing the same in potassium. This is the normal.
ஸோ இமேஜின் இந்த பேஷண்ட்டுக்கு வந்து ஆல் ஓவர் த பாடியில் எடிமா இருக்குது, இங்கே. ஸோ அவர் வந்து டாக்டரை மீட் பண்ணுறாரு. டாக்டர் வந்து பியூரோசமைடை வந்து ரெக்கமெண்ட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டாக்டர் கிவ் பியூரோசமைட். பேஷண்ட் இஸ் டேக்கன் வித் வாட்டர், அதாவது தண்ணி மூலமாக இதை வந்து உள்ளே எடுத்துக்கிறாரு. அப்போ வந்து ஸோ வேர் டஸ் த டேப்லெட் வில் கோ? Furosemide will go inside. So after that it will get absorbed. After getting absorbed from stomach, intestine, it will reach to the blood. Okay, நம்மளுக்கு தெரியும். இப்போ வந்து அது bloodல வந்து ரீச் ஆயிருச்சு. So this furosemide in the blood now எங்கே present ஆயிருக்கு? bloodல வந்து present ஆயிருக்கு. How does it comes in the blood? It will go inside, it will get absorbed, it will reach the blood from the intestine, it will get absorbed. So this is furosemide. Why doctor giving to this patient? Because patient is complained that swelling anywhere in the body from head to toe. So this furosemide presented in the blood. Now furosemide inhibit this receptor, but this receptor is presented on the luminal side. So furosemide has to come on that luminal side to show its mechanism of action. இப்போ வந்து பியூரோசமைடு எங்கே ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு? பிளட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து இங்கே லூமனில் போனால் தான் இது வந்து இதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனை காமிக்க முடியும். ஆனால் வந்து இப்போ இது வந்து பிளட்டில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. ஃப்ரம் த பிளட் இட் கேனாட் ஸோ இட் மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன். இங்கே இதை வந்து இதோட ஆக்ஷனை இது காமிக்க முடியாது. எப்போ இது தட் பியூரோசமைடு இங்கே வருதோ அப்போ தான் வந்து அதோட ஆக்ஷனை காமிக்க முடியும். ஸோ இட் ஹேஸ் கம் இன் தட் யூரின், தட் லூமன் பார்ட். From the urine it can show its action. So furosemide will cross the cell. Okay, அப்போ வந்து இதிலேருந்து இது வந்து கிராஸ் ஆகிட்டு இப்போ இது வந்து பியூரோசமைடு இங்கே வரணும். அதுக்கு இங்கே ஹெல்ப் பண்ணுறது யாருன்னா இங்கே ஒரு டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்குது. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மேலே ஏறி உட்காந்துட்டு தான் இது இந்த சைடு வந்து ரீச் ஆக முடியும். ஸோ இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டரை அவங்க வந்து ஸ்கூட்டராக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க. So what will happen here? Normally in the furosemide இந்த ஸ்கூட்டரில் ஏறி உட்காந்துட்டு இங்கேருந்து இங்கே ட்ராவல் பண்ணுது. ஆக்சுவலி நார்மலாக என்ன ஆகுனா இங்கே ஒரே ஒரு ஸ்கூட்டர் தான் இருக்குது. இங்கே இருக்க பிளட்டில் இருக்க யூரிக் ஆசிடை வந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மூலமாக தான் வந்து இதை எடுத்துகிட்டு வந்து இங்கே லூமன் சைடுக்கு வரும். அது வந்து யூரினாக எஸ்கிரீட் ஆகும். இது வந்து நார்மல் மெக்கானிசம். இப்போ வந்து இங்கே என்ன ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, சப்போஸ் கரண்ட்லி இன் the scooter is transporting transporting uric acid from blood to urine. The uric acid excreted in everyone urine. It is the excretory product. But if that patient taking பியூரோசமைடு, இப்போ வந்து என்னாச்சு, இந்த பேஷண்ட் வந்து பியூரோசமைடை எடுத்துட்டாங்க. அதனால் ஏன்னா பிகாஸ் பேஷண்ட் ஹேவிங் ஸ்வெல்லிங் சம்வேர், ஸோ த ஸ்கூட்டர் ஹேஸ் டு செலக்ட் த ஒன் அவுட் ஆஃப் யூரிக் ஆசிட் ஆர் பியூரோசமைடு. இப்போ வந்து ஒரே ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்குது. இந்த ஸ்கூட்டர் வந்து இப்போ எது செலக்ட் பண்ணோம், வெதர் யூரிக் ஆசிடை செலக்ட் பண்ணோம் அல்லாட்டி பியூரோசமைடை செலக்ட் பண்ணோம். இப்போ வந்து பியூரோசமைடு என்ன ஆகுனா ஹாவ் மோர் அஃபினிட்டி. பியூரோசமைடுக்கு வந்து மோர் அஃபினிட்டி இருக்குது. ஸோ இட் வில் displace the uric acid. Uric acid remain in blood only and its concentration increases in the blood. இதுதான் வந்து சைடு எஃபெக்ட். நார்மலி யூரிக் ஆசிட் வெளியில் வந்து யூரினா செக்ரீட் ஆயிரும். ஆனால் இப்போ வந்து என்ன ஆகுது, ரெண்டு சான்ஸ் இருக்குது இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர், வெதர் பியூரோசமைடு எடுத்துக்கணும் இல்லாட்டி வந்து யூரிக் ஆசிட் எடுத்துக்கணும். ஹை அஃபினிட்டி எதில் இருக்குன்னா பியூரோசமைடில் இருக்குது. அதனால் இதை எடுத்துக்கிறதுனால பிளட்டில் வந்து யூரிக் ஆசிட் லெவல் அதிகமாகுது. இது வந்து சைடு எஃபெக்ட். ஸோ யூரிக் ஆசிட் லெவல் அதிகமாகிறதுனால இது வந்து என்னென்ன கண்டிஷனை ஏற்படுத்துது? ஸோ நார்மலி இட் டிரான்ஸ்போர்ட் டு யூரிக் ஆசிட் ஃப்ரம் பிளட் டு lumen. Uric acid excreted in the form of urine. ஸோ இப்போ வந்து டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு வந்து என்னது, ஏதாவது ஒன்று தான் செலக்ட் பண்ணும். பியூரோசமைடு வந்து ஹாவ் மோர் அஃபினிட்டி. அதனால வந்து இது என்ன பண்ணுது, யூரிக் ஆசிடை டிஸ்பிளேஸ் பண்ணிவிட்டு
the furosemide தான் போகுது, ட்ராவல் ஆகுது. ஸோ யூரிக் ஆசிட் ரிமைன் இன் blood. ஸோ இதோட கான்சன்ட்ரேஷன் அதிகமாகிறதுனால இது வந்து கவுட் ஆர் ஹைப்பர்னிமியா ரெண்டு டிசீஸை காஸ் பண்ணுது. வந்து அன்அவாய்டபிள் சைட் எஃபெக்ட். என்னென்ன சைட் எஃபெக்ட்? கவுட் அண்டு ஹைப்பரிமியா. These are the side effect. Why this hyperemia and gout occur in this patient who take furosemide? This is the reason because furosemide used the transporter of uric acid. Uric acid use பண்ணுற transporter furosemide use பண்ணுது. So the reason because furosemide uses a transporter of uric acid, so uric acid displays in remain in the blood only, remain in the blood only. So இங்கேயே uric acid present ஆயிருக்கு. So there is the one scooter only, one people can travel on that. So normally uric acid used to travel from here to here. Okay, here to here travel பண்ணுது, from blood to urine. But now furosemide is coming, pushing that pushing the furosemide is pushing the uric acid and sitting on the scooter going to the scooter is not empty. The urine will remain in the blood only. So uric acid இங்கே போக முடியாமல் bloodலே present ஆகிருக்கு, remain only in blood. So the patient will presented with hyperemia and gout. இதுதான் வந்து ரீசன். பட் இந்த ரீசன் வந்து அன்அவாய்டபிள். இது வந்து ஒரு சைடு எஃபெக்ட். இன்னொரு சைடு எஃபெக்ட் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தா, நவ் இந்த ஃபியூரோசமைடு வந்து இங்கே வந்துடுது. ஸோ மறுபடி எகெயின் இங்கே போகுது. போகிறப்ப என்ன பண்ணுது, இட் பிளாக், இட் இன்ஹிபிட் த டிரான்ஸ்போர்ட்டர். இந்த சோடியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் சேனல் இருக்குல்ல, இதை வந்து இன்ஹிபிட் பண்ணுது, இதை வந்து பிளாக் பண்ணிடுது. அப்போ வந்து என்ன பண்ண முடியாது, இந்த சோடியம் வந்து பிளட்டுக்கு போக முடியாது, குளோரின் வந்து பிளட்டுக்கு போக முடியாது, பொட்டாசியம் வந்து போக முடியாது. இது ஆக்சுவலி சோடியம் குளோரைட் பொட்டாசியம் போகிற சேனல் தான். ஆனால் இதில் வந்து இன்னும் 2 அயன்ஸும் போகும். என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா மெக்னீஷியம் அண்டு கால்சியம். ஸோ டோட்டலி 5 அயன்ஸ் இதுக்குள்ளே போகுது. சோடியம் போனால் ஆட்டோமேட்டிக்காக அது பின்னாடியே பிகைன் த வாட்டரும் போகுது. ஸோ 6 மாலிகுல்ஸ் வந்து இங்கே போக முடியாமல் போகுது. ஸோ this is the transporter which block that sodium potassium chloride. Okay, this transporter transport sodium chloride potassium, they not going in into the blood now because the transporter blocked. இங்கே வந்து பிளாக் பண்ணிருச்சு, அதனால இங்கே வந்து உள்ளே போக முடியல. but this transporter also transport 2 more ion, magnesium and calcium. okay, 2 more ion இது travel பண்ணுது. so all 5 remain in that urine only. the okay, so எல்லாமே இப்போ இங்கே தான் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே உள்ளே போக முடியல. ஸோ நெய்தர் சோடியம் இஸ் கோயிங் இன் த பிளட், நார் பொட்டாசியம் இஸ் கோயிங், நார் குளோரைடு இஸ் கோயிங், நார் மெக்னீஷியம் இஸ் கோயிங், நார் கால்சியம் இஸ் கோயிங். தே ஆல் ஆர் எஸ்க்ரீட்டட் இன் யூரின். ஸோ 5 அயன்ஸும் டேரெக்டாக இங்கே வந்து எஸ்க்ரீட் ஆகிரும், எல்லாமே வந்து இங்கே எஸ்க்ரீட் ஆகிடும். ஸோ வி வாண்ட் எஸ்க்ரீட் ஒன்லி. நம்ம எதுக்காக அந்த டேப்லெட் எடுத்துட்டோம், சோடியத்தையும் வாட்டரையும் ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு தான். ஆனால் இங்கே சைடு எஃபெக்ட் என்ன ஆகிறது, இங்கே வந்து ஃபஸ்ட்டு இங்கே வந்து யூரிக் ஆசிட் அதிகமாக செய்கிறதுனால கவுட்டும் அண்டு ஹைப்பர் பெர்மியா 2 கண்டிஷன் வருது. ஓகேவா, அதே வந்து இந்த 5 அயன்ஸும் உள்ளே போகாமல் யூரினில் எஸ்க்ரீட் ஆகுது அலாங் வித் வாட்டர். ஸோ 6 திங்ஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் லோ இன் பிளட், ஹை இன் யூரின். ஸோ லோ இன் பிளட், ஹை இன் யூரின். பிகாஸ் ஆஃப் சைட் எஃபெக்ட், பேஷண்ட் ஹேவிங் hyperkalemia, hypermagnesiemia, hypercalcemia, calcium குறைஞ்சிருது bloodல, hyperkalemia, magnesium குறைஞ்சிது. because of blood, these are the 5 are lost. Patient have dehydration also because most of the water
இஸ் லாஸ்ட் இன் யூரின். ஸோ இங்கேயே எல்லா வாட்டரும் வந்து லாஸ் ஆகிறதுனால டீஹைட்ரேஷன் ஆல்சோ ஆகுது. ஸோ தீஸ் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட். வி வாண்ட் டு எஸ்க்ரேட் சோடியம் அண்டு வாட்டர். இங்கே வந்து சைட் எஃபெக்ட்னால என்னென்னலாம் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா all the five excreted in that urine. So the urine their concentration is more and the blood in their concentration less. So hypernatremia, sodium level decrease ஆகுது. sodium along with water also patient have dehydration. அதனால் அவங்களுக்கு வந்து dehydration வருது, வாட்டர் லெவல் குறைஞ்சிருது. தென் ஹைப்போமெக்னீசிமியா மெக்னீசியம் லெவல் குறைஞ்சிருது. ஹைப்போர் கால்சிமியா கால்சியம் லெவல் குறைஞ்சிருது. ஹைப்பர் காலிமியா பொட்டாசியம் லெவல் குறைஞ்சிருது. தீஸ் கான்சன்ட்ரேஷன் வில் ஃபால் இன் பிளட். திஸ் இஸ் த சைட் எஃபெக்ட் ஆஃப் டயூரைட்டிஸ். ஸோ இதோட சைட் எஃபெக்ட் பார்த்துட்டோம். நெக்ஸ்ட்டு யூசஸ். whenever we are taking loop diuretic, இப்போ வந்து நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது loop diuretic தான் பார்த்துட்டு இருக்கோம். first it will go from the blood into the lumen via the transporter actually uric acid transporter, the scooter, so that furosemide have high affinity for this transporter as compared to uric acid. So uric acid accumulated in blood only. So the blood there is more uric acid, so it is inhibiting this transporter. இது உள்ளே வந்துட்டு இதை வந்து இங்கே போயிட்டு அஃபெக்ட் பண்ணுது, இன்ஹிபிட் பண்ணுது. இதோட டயக்ராம் தான் இது. ஸோ இது வந்து இங்கே இன்ஹிபிட் பண்ணுது. actually it is a transporter of high iron, but the name only sodium potassium chloride transporter presented in that ascending limb of loop. okay, இதோட நேம் தான் இந்த 3 transporter, ஆனால் 5 ions வந்து இது டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. நெக்ஸ்ட்டு இதோட யூசஸ் பற்றி பார்க்க போகிறோம். there are 6 uses. first one is hypertension. first it will increase that volume of urine. So most of that fluid is excreted in urine. So in the blood this is less fluid. Just suppose if someone is taking diuretic, so fluid will be less. So it is used hypertension. இது எடுக்கிறப்ப fluid வந்து லெஸ் ஆகுது, அதனால் ஹைப்பர் வந்து யூஸ் ஆகுது. in hypertension pp is more. if most of the fluid is lost in urine, blood pressure will fall and hypertension is treated. ஸோ இது வந்து பாடியில் இருக்க வாட்டர் fluidலாம் வந்து எக்ஸ்க்ரீட் பண்ணுறதுனால ஹைப்பர் டென்ஷனுக்கு ட்ரீட்மெண்ட்டாக கொடுக்கலாம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு யூஸ் ஹைப்பர் டென்ஷன். இட் இஸ் யூஸ்டு ஃபார் எடிமா. நம்ம சொல்லியிருக்கோம் இது மெயின் எய்மே வந்து எடிமாக்காக தான். ஸோ இட் இஸ் த ஃபஸ்ட் லைன் ட்ரக் ஃபார் எடிமா. assess the fluid there is swelling, it's loss in that urine. எங்கள் பிளட்டில் பாடியில் வந்து fluid அதிகமாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருந்ததுன்னா எஸ்க்ரீட் பண்ணுதோம். தென் தேர்ட் ஒன் இஸ் conjunctive heart failure. if the heart is weak, okay, someone heart is weak, so we want to less that free load as well as after load. Less free load, less after load, less fluid in the blood. So in the body there will be less fluid, so it will decreasing that free load as well as after load to this make heart is conjunctive heart failure. okay, here heart is H. okay, here conjunctive heart failure. next one is in malignancy. Sometimes in malignancy the bone metastasis occur. okay, here bone la வந்து metastasis process occur ஆகும். whenever bone metastasis occur in calcium come in the blood. எப்போல்லாம் வந்து metastasis process நடக்குதோ அப்போல்லாம் கால்சியம் வந்து பிளட்டுக்கு வரும். imagine a person having any malignancy, maybe brain cancer, breast cancer, any malignancy that metastatic of bone. அப்போ வந்து metastasis process நடக்கும். so the bone will dissolve in the blood.
there is excess of calcium. Now there is a problem. This is known as hyperkalemia of malignancy. மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் நடக்கிறப்ப இங்கே வந்து மெட்டாஸ்டாட்டிஸ் ப்ராசஸ் நடக்கிறப்ப கால்சியம் போனில் இருக்க கால்சியம் வந்து பிளட்டுக்கு வருது. ஸோ அதனால இது வந்து காஸ் பண்ணுற malignancy name hyperkalemia of malignancy. So whatever extra calcium is there in that malignancy in metastatic that will be excrete in urine, it is known as hyperkalemia malignancy. ஓகே, எப்போல்லாம் வந்து எக்ஸஸ் அமௌண்ட்டாக கால்சியம் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கோ அது வந்து எஸ்க்ரீட் ஆகும். இந்த ப்ராசஸ்க்கு பேர் தான் வந்து ஹைப்பர்காலிமியா மேலிக்னன்சி. அந்த ட்ரீட்மெண்ட்டுக்கு இதை யூஸ் பண்ணலாம். டீ அடுத்த டீ வந்து இது வந்து நிமோனிக்கில் வர எழுத்து. நெக்ஸ்ட்டு டீ வந்து ஃபார் intoxication, chemical intoxication to increase urine flow. Imagine some person have taken a poison. ஓகே, அவங்க வந்து சடனாக சூசைட் பண்ணுறதுக்கு பாய்சன் எடுத்துக்கிட்டாங்கன்னா நம்ம வந்து அப்போ எஸ்க்ரீட் பண்ணுவோம். அந்த எஸ்க்ரீஷனுக்கு இது யூஸ் ஆகுது. ஸோ டாக்டர் வாண்ட் டு டூ டயூரேசிஸ். ஸோ த ட்ரக்ஸ் இஸ் நாட் அப்சர்வ்ட். ஓகே, இது வந்து என்ன பண்ணுவோம், இங்கே வந்து இந்த ட்ரக்ஸ் வந்து அப்சர்வ் பண்ணக்கூடாது, எஸ்க்ரீட் பண்ணணும். ஸோ டாக்டர் வில் டயூரேசிஸ் இன் திஸ் கேஸ் ஆஃப் டாக்ஸிகேஷன். அதனால் அவங்க டாக்ஸின் ரிமூவ் பண்ணுறப்ப இந்த ட்ரக்ஸை வந்து ரெஃபர் பண்ணுறாங்க. தென் இன்னொரு டி ஸ்டாண்ட் ஃபார் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன், அதாவது பிளட் டிரான்ஸ்ஃபியூஷன். ஸோ ஐடியலி we should give 1 unit of blood in a day. But imagine a patient is having severe anemia. Doctor have given multiple unit, 2 unit, 3 unit in one day. So everyone have only 5 liter of blood. But if doctor not giving that patient cells, doctor giving that whole blood in that pack cell is not available in the blood pack. So doctor giving the whole blood, so this person and multiple unit, so 5 liter, 6 liter, 7 liter can have stress over the heart. So along with giving the blood transfusion, doctor can give the diuretics. ஸோ அவங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு 1 யூனிட் தான் கொடுக்கணும். இப்போ வந்து அவங்க வந்து அனிமியா பேஷண்ட், சிவியராக அனிமியா பேஷண்ட் இருக்கப்போ ஒரு நாளைக்கு 5, 6, 7 லிட்டர்னு சொல்லிட்டு அவங்களுக்கு வந்து கொடுக்குறப்ப அது வந்து ஹார்ட்டுக்கு வந்து ஸ்ட்ரெஸ் கொடுக்காமல் இருக்கிறதுக்கு அதோட இவங்க என்ன டாக்டர் கொடுக்குறாங்க, டயூரேட்டிக் கொடுக்குறாங்க. ஸோ என்னென்ன யூசஸ்ன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா 6 யூஸ். H stand for hypertension, E stand for edema, cardiac, okay, this one heart, okay, conjunctive heart failure, then hyperkalemia of malignancy, calcium intoxication. நெக்ஸ்ட்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா நம்மளுக்கு தெரியும், அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டார் வந்து 5 அயான்ஸையும் பிளாக் பண்ணிடுது. ஸோ தேர் ஆர் 5 அயான்ஸ் வில் நாட் கோ இன் த பிளட். ஸோ இட் வில் எஸ்க்ரீட்டட் இன் யூரின். ஸோ என்ன ஆகுது, 5 ஹைப்போ கண்டிஷன், ஹைப்போகாலிமியா, ஹைப்போமெக்னீஷ்மியா, ஹைப்போகால்சிமியா, தென் ஹைப்போநாட்ரிமியா அண்டு டீஹைட்ரேஷன். ஓகேவா, அது வந்து ஹைப்போ குறையிறது என்னென்னா பொட்டாசியம், மெக்னீஷியம், அது சோடியம், ஹச்னா வாட்டர் H2O அண்டு கால்சியம். இந்த 5 வந்து ஹைப்போ. என்னென்னதெல்லாம் வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகுதுன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா ஹைப்பர் கிளைசீமியா, ஹைப்பர் லிப்பிடிமியா, ஹைப்பர் யூரிசிமியா. So hyperglu, G for glycemia, L for lipidemia, U for uricemia. It causes gout. Imagine that a human having pancreas. This pancreas inside, okay, it having beta cells which secreted insulin in blood. So secretion of insulin from that pancreas, insulin will come, beta cell insulin will come in the blood. ஓகே, இது செக்ரீட் ஆனதுக்கப்புறம் வந்து இது வந்து பிளட்டுக்கு வருது. ஓகே, பேன்க்ரியஸ் செக்ரீட் பண்ணதுக்கப்புறம் பீட்டா செல் வந்து பிளட்டுக்கு வருது. நவ் we are having hypokalemia, less potassium. The less potassium
will in that pancreas, so less insulin will come into the blood. அதுக்கு வந்து செக்ரீஷனுக்கு வந்து பொட்டாசியம் தேவைப்படும். இப்போ வந்து லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் பொட்டாசியம் இருந்ததுன்னா ஸோ இது வந்து லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் இன்சுலின் செக்ரீட் பண்ணும். ஸோ லெஸ் இன்சுலின் வில் கம் டு தட் blood. So patient glucose rise will become diabetic. Glucose will rise pre-diabetic or diabetic. This is the reason why patient glucose will rise. Whenever glucose will rise in the lipid profile will also altered glucose and lipid profile. So lipid will also rises. இங்கே வந்து என்ன ஆகுது, லிப்பிட் கண்டிஷன் அதிகமாகுது. ஸோ பொட்டாசியம் எதில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, பிளட்டில் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. தென் ஒன்லி இன்சுலின் வில் கம் டு த பிளட். பொட்டாசியத்தோட ஹெல்ப் மூலமாக தான் வந்து இன்சுலின் வந்து பிளட்டுக்கு வர முடியும். ஆனால் இங்கே வந்து ஹைப்பர் கேலிமியா கண்டிஷன், பொட்டாசியம் வந்து லெஸ் அமௌண்ட்டாக ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு பேன்க்ரியாஸில். ஸோ லெஸ் இன்சுலின் வில் கம், அதனால் லெஸ் இன்சுலின் தான் வந்து பிளட்டுக்கு வருது. ஸோ less insulin, okay, patient have means glucose level will rise. Okay, patient glucose rise will come, அதனால வந்து அவங்களுக்கு வந்து என்ன வருது, டயபெட்டிக் வருது. குளுக்கோஸ் வில் ரைஸ், பொட்டாசியம் வந்து கம்மியாக இருந்ததுன்னா குளுக்கோஸ் லெவல் அதிகமாகிருது. பேஷண்ட் குளுக்கோஸ் வில் ரைஸ். whenever glucose will rise, the lipid profile will also altered. So glucose lipid profile வந்து alter ஆகுது. lipid also will increasing here. அதனால தான் hyperglycemia, hyperlipidemia, hyperuricemia இந்த கண்டிஷன் வருது. The reason we know uric acid is more because of furosemide is using the transporter of uric acid to come from the blood into that luminal side. Scooter is used. So these are the three things will happen. அதுக்கு மட்டும் இல்லாமல் ப்ரெக்னென்சி எப்போ வந்து யூஸ் பண்ணக்கூடாது, ஹைப்பர் அலர்ஜி காஸ் பண்ணுற ஹைப்பர் சென்சிட்டிவிட்டி, அண்டு லாஸ்ட் ஒன் இஸ் ஆட்டோ டாக்ஸிசிட்டி. ஸோ தீஸ் ஆர் த சைட் எஃபெக்ட். ஸோ இது ஹைப்போ 5 கண்டிஷன், ஹைப்பர் ஹை கண்டிஷன். ஏன்னா பொட்டாசியம் லெவல் குறைஞ்சிறதுனால ஆல்டோமேட்டிக்காக குளுக்கோஸ் லெவலும் லிப்பிட் லெவலும் அதிகமாகிடுது. யூரிக் ஆசிட் யூஸ் பண்ணுற டிரான்ஸ்போர்ட்டரை வந்து ஃபியூரோசமைடு யூஸ் பண்ணுறதுனால அதோட லெவலும் அதிகமாகிடுது. அது இல்லாமல் 3 டோட்டலி 11 ரீசன். ப்ரெக்னென்சி சைடு எஃபெக்ட் அலர்ஜி ஏற்படுத்துது. தென் ஆட்டோ டாக்ஸிசிட்டி. செகண்ட் டைப் ஆஃப் ட்ரக்ஸ் தயசைட். இது வந்து எதுக்கு கீழே வரும்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, இது எதில் வந்து ரியாக்ட் ஆகுதுன்னு சொல்லிட்டுனா டிசிடி. ஓகே, ஸோ செகண்ட் ட்ரக்ஸ் தயசைட் diuretic act on distal convoluted tubules, TCT. They act on DCT. Second drugs thiazide, they act on DCT. ஸோ இது வந்து டிசிடியில் உள்ள ஒரு செல் இந்த ஒரு சைடு வந்து லூமன், இன்னொரு சைடில் வந்து பிளட் கேப்லரி ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே பிளட் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு, இங்கே யூரின் ப்ரெசென்ட் ஆகிருக்கு. எல்லாமே நார்மல் ப்ரீவியஸ் ஒன் மாதிரி தான். என்ன டிஃப்ரென்ஸ் சொல்லி பார்த்தோன்னா, இங்கே வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் வந்து சோடியம் குளோரைடு, இட் இஸ் நாட் பொட்டாசியம், sodium chloride, only sodium chloride transport are only here, which takes sodium chloride from lumen. Okay, it takes inside the cell. Now sodium chloride reach inside the cell. After coming inside sodium chloride, both move in the blood. Okay, so with the help of transporter, sodium chloride transporter, it can travel to the blood. It can move from urine to blood via the transporter. These two transporter. This happen in all normal persons. Suppose we are having edema, taking a tablet, okay, one of that thiazide, நம்ம thiazide எடுத்துட்டோம்னா it will go inside, it will go, then it will go to the blood. After observation it will go to the blood. So this is the blood containing tablet. Now இங்க வந்து thiazide வந்து bloodல present ஆயிருக்கு, containing tablet of that thiazide. Okay, from blood it will go to that urine. இங்க lumen பார்ட்டுக்கு போனோம், there only it shows that action. Okay, இங்கே வந்து இதோட ஆக்ஷன் இருக்காது, இங்கே தான் இதோட ஆக்ஷன் இருக்கும். ஸோ
from that urine, not from here. இதோட ஆக்ஷன் இங்கே நடக்காது. ஸோ இட் ஹேஸ் டு ட்ராவல் டு யூரின். ஹவு டஸ் இட் ட்ராவல்? இட் ரெக்யூர்ட் எ ஸ்கூட்டர். அகெயின் இங்கே வந்து ஸ்கூட்டர் மூலமாக தான் போகுது. சேம். Okay, so it will record a scooter. Scooter is a transporter, the transporter of uric acid. So this thiazide uses the transporter of uric acid. Sit on that. So it sit on that. It utilize the transporter, come from that blood to urine க்கு transport ஆகுது. After coming in that urine, it will block this transporter. ஸோ இங்கே போயிட்டு இது வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணுது. இங்கேயும் வந்து என்ன ஆகுது, பிளட்டில் யூரிக் ஆசிட் லெவல் அதிகமாகுது. ப்ரைமரி கண்டிஷன் மாதிரியே இங்கே வந்து கவுட் அண்டு ஹைப்பர்தீமியா காஸ் பண்ணுது. லைக் பியூரோசமைட் எப்படி பண்ணணுதோ அதே மெக்கானிசம் தான். ஸோ த ட்ரக்ஸ் நவ் ரீச் டு லூமன், இட் வில் பிளாக் திஸ் ரெசிப்டார். என்ன ஆகுது? ஸோ சோடியம் வில் நாட் கோ இன் டு தட் பிளட், chloride will not go into the blood, they remain in that lumen. ஸோ இங்கே மட்டும் இது ப்ரெசண்ட் ஆயிருக்கு. ஸோ வாட்டர் ஆல்சோ ரிமைன். எப்போல்லாம் சோடியம் வந்து ரிலீஸ் ஆகுதோ அப்போ வாட்டரும் அது கூடயே தான் இருக்கும். ஸோ வாட்டர் ஆல்சோ ரிமைன் இன் தட் பிளட். ஸோ சோடியம் வாட்டர் எஸ்க்ரீட்டட் இன் தட் யூரின். எப்போ அந்த யூரேசிஸ் கொடுக்குறோமோ சோடியம் வாட்டர் குளோர் எல்லாமே வந்து யூரினாக எஸ்க்ரீட் ஆகுது. So how we define that diuretic? Sodium water excretion in that urine. Okay, but here இந்த சேனல் வந்து மெக்னீஷியம் இருக்காது. மெக்னீஷியம்லாம் இல்லை, ஒன்லி 2 things only. It will inhibit sodium and chloride, okay, only transporter which is presented in DCT. That is, this one is the mechanism of thiazide. Next one is uses. So uses, here we are using mnemonic HEARD. First 3 things similar only: hypertension, edema, cardiac heart failure. Okay, this one. Then here it will causes diabetes insipidus. Okay, this one, not mellitus, insipidus. நெக்ஸ்ட்டு அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட் என்னென்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, அங்கே லூப் டயூரெட்டிக்கில் வந்து இருக்க எல்லாமே, அங்கே வந்து கால்சியம் வந்து ஹைப்போ கால்சிமிக் கண்டிஷன் இருக்கும். இங்கே வந்து ஹைப்பர் கால்சிமிக், கால்சியம் வந்து இங்கே வந்துடுது. ஸோ இங்கே வந்து 4 தான். பொட்டாசியம் லெவல் குறையுது, ட்ரேஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் மெக்னீசியம் குறையுது, சோடியம் அண்டு வாட்டர், ஹைப்போ கேலிமியா, ஹைப்போ மெக்னீஷிமியா, தட் ஹைப்போநாட்ரிமியா, தென் டீஹைட்ரேஷன். இது வந்து 4மே காமன். ஆனால் இங்கே வந்து கால்சியம் இருக்கும் அந்த லூப் டயூரேட்டிக்கில். இங்கே வந்து கால்சியம் வந்து அதிகமாக இருக்கும். ஏன் வந்து கால்சியம் வந்து அதிகமாக ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்குன்னு சொல்லி பார்த்தோன்னா, that parathyroid hormone receptor. Okay, that hormone receptor, parathyroid hormone is a hormone which causing that absorption of calcium our body. அது வந்து என்ன பண்ணுதுன்னா கால்சியத்தை வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்குது. secrete from parathyroid gland. We have 4 parathyroid gland, 2 on each thyroid. So they secrete parathyroid hormone in blood. Where does that parathyroid hormone go in our kidney? It goes to that DCT. Okay, DCT. The DCT, there is a receptor for hormonal receptor here presented. This hormone act on receptor and absorb that calcium from that urine in the blood. So it absorbed calcium. Okay, so it absorbed calcium from the urine to the blood. So what does the thiazide do? The thiazide stimulate this receptor. So the para hormone become hyperactive. That's why calcium get absorbed from urine in the blood. So in blood the concentration of calcium is more. இது வந்து அதிகமாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுனால நம்ம பிளட்டில் வந்து கால்சியம் லெவல் வந்து அதிகமாகுது. in the lumen in that urine it is less. So this reason why calcium doing opposite. அந்த ஒரு ரீசனால தான் வந்து இங்கே வந்து ஆப்போசிட் ஹைப்பர் calcemia condition வருது. So here the parathyroid hormone receptor, the thiazide stimulate that receptor. Because of that stimulation, this receptor calcium
more from that urine, move from that urine to blood, move ஆகுது, யூரின்ல இருந்து bloodக்கு வந்து மூவ் ஆகுது. So in the blood the calcium is more, that condition name is called as hyperkalemia. It coming in blue and less calcium in urine, it will crystallize and increase the stone, so stone have a tendency to reoccur. So if there is a person who already have kidney stone, doctor can give thiazide diuretic because it decreases the calcium in urine. In case of renal stone, doctor want to decrease the concentration of calcium in that urine, not in blood, because the stone is not in blood, the stone is in the kidney. This is the reason. Like that, three reason, other reason, not safe for pregnancy, then hypersensitivity, here renal insufficiency. ஸோ இந்த வீடியோவில் நெப்ரானில் இருக்க 5 பார்ட்டில் ஃபஸ்ட் இந்த 4 பார்ட்டில் வந்து இந்த டியூபிள்ஸ் இருக்குது. ஓகே, இந்த டியூபிள்ஸ் இருக்குது. இதில் வந்து ட்ரக்ஸ் கொடுக்குறப்ப எப்படி சைட் எஃபெக்ட் ஆகுது, அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன் என்னென்னு சொல்லி பார்த்துருக்கோம். ஸோ வாட் இஸ் diuretic? Drugs which causes a net loss of sodium and water in urine. இது வந்து மெயினாக எடிமா கொடுக்கக்கூடிய ட்ரக். கிளாசிஃபிகேஷன் பேஸ்ட் ஆன் தர் எஃபிகேசி 3: ஹை சீலிங், மீடியம் அண்டு லோ. இதில் வந்து ஹை அண்டு மீடியத்தில் உள்ள லூப் டயூரேட்டிக்ஸ் அண்டு தைசைடை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்துருக்கோம். இதுக்கு கோல்டு பி வந்து மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷனுக்கு வந்து நிமோனிக். லூப் டயூரேட்டிக்கில் வந்து ப்ரோசமைடு, இதுதான் வந்து ப்ரோட்டோடைப்ஸ் ட்ரக்ஸ். அதை பற்றி டீட்டெயிலாக பார்த்தோம், அதோட மெக்கானிசம் ஆஃப் ஆக்ஷன். இந்த ரெசிப்டார் கால்சியம் குளோரைடு பொட்டாசியம் ரெசிப்டாரில் வந்து லூமனில் ப்ரெசண்ட் ஓகே, இந்த செல்லில் ப்ரெசண்ட் ஆகிருக்கு. இது வந்து என்ன ஆகுது, நார்மல் ஹெல்த்தி பர்சனுக்கு செல்லுக்குள்ளே போயிட்டு பிளட்டுக்கு ரீச் ஆகுது. இந்த பொட்டாசியம் வந்து லீக் ஆகுது. இது வந்து நார்மல் பர்சனுக்கு போகுது. இங்கே வந்து ஒரு ஸ்கூட்டர் இருக்குது, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இருக்குது. இதில் தான் யூரிக் ஆசிட் ட்ராவல் பண்ணிவிட்டு யூரின் மூலமாக எஸ்க்ரீட் ஆகும். அதே பேஷண்ட் வந்து ட்ரக்ஸ் எடுக்கிறப்ப யூரிக் ஆசிட் ஏற்றாமல் இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் வந்து ட்ரக்ஸை எடுத்துக்குது. அதனால் யூரிக் ஆசிட் லெவல் அதிகமாகுது. அதனால் அங்கே வந்து என்னத்தை காஸ் பண்ணுது, கவுட். ஓகே, கவுட் அண்டு ஹைப்பர்ரிமியாங்கிற கண்டிஷனை ஏற்படுத்துது. ஸோ இங்கே வந்துட்டு லூமனுக்கு வந்துட்டு இங்கே வந்து பிளாக் பண்ணுறதுனால சோடியம் குளோரைட்லாம் நம்ம பிளட்டுக்கு கிடைக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் அலாங் வித்து 2 மெக்னீஷியம் அண்டு கால்சியம் எல்லாம் கிடைக்காம 5 ஹைப்போ கண்டிஷனை ஏற்படுத்துது. The channel name sodium potassium 2 chloride co-transporter, அந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் நேம். ஸோ அந்த 5 அயனோட கான்சன்ட்ரேஷன் குறையுது. அது மட்டும் இல்லாமல் வாட்டரும் குறையிறதுனால டீஹைட்ரேஷன் வருது. அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட், இதெல்லாம் வந்து அட்வர்ஸ் எஃபெக்ட். ட்ரீட்மெண்ட்டு வந்து ஹைப்பர் டென்ஷன், எடிமா, ஹார்ட் கன்ஜக்டிவ் ஹார்ட் ஃபெயிலியர், ஹைப்பர் கால்சிமியா, அதுக்கப்புறம் வந்து டாக்ஸிகேஷன் அண்டு டிரான்ஸ்ஃபியூஷன் டைம் அப்போ யூஸ் பண்ணுறோம். ஆட்டோ டாக்ஸிசிட்டி, அங்கே வந்து ரீனல் இன்சஃபிஷியன்சி. ஸோ இங்கே சைட் எஃபெக்ட் வந்து என்னென்னா ரீனல் இன்சஃபிஷியன்சி. தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.